সংসদের অন্দরে ফের মুখোমুখি সমরে কংগ্রেস এবং বিজেপি। একদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনল বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিলেন কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেনুগোপাল। সব মিলিয়ে সংসদে বাদল অধিবেশনে শাসক বিরোধী তরজা তুঙ্গে। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल भारतीय सेना हो, भारतीय पुलिस हो, उनका अपमान करने में कहीं पीछे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी। The privilege motion is very clear. While replying in the Lok Sabha, MOS Jitendra Singh ji told that there was no firing. আসলে প্রশ্নফাঁস বিরোধী আইন নিয়ে সংসদে আলোচনা চলাকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে গিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নাকি মাত্রা ছাড়িয়েছেন, এমনটাই দাবি বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের তরফে অনুরাগ ঠাকুর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছেন। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। গত 29শে জুলাই কেন্দ্রের আনা প্রশ্নফাঁস সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় রাহুল গান্ধী রীতিমতো কড়া ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আক্রমণ শানান। পড়ুয়াদের ওপর গুলি চালানোর কথা কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানতেন? জানলে সেটার দায় তাকে নিতে হবে, আর না জানলে ধরে নিতে হবে তিনি অযোগ্য। নিজের মন্ত্রকেই নিয়ন্ত্রণ নেই তার। বিরোধী দলনেতার দাবি ছিল আন্দোলনকারীরা অন্ধভক্ত হতে চায় না বলেই তারা সরকারের রোষে পড়েছে। অভিভাবকদের ভয় সত্ত্বেও বিজেপি আরএসএস এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা পথে নেমেছে। Idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাহুল গান্ধীর সেই অভিযোগকে সেভাবে গুরুত্ব দেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে কিরেন রিজিজু, অনুরাগ ঠাকুররা পাল্টা আসরে নামেন। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্য, রাহুল গান্ধী সংসদে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করেছেন যা কিনা আপত্তিকর এবং অসম্মানজনক। সংসদের রুল 352 অনুযায়ী কোনো সদস্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো মন্তব্য করতে চাইলে তাকে আগাম অভিযোগ সম্পর্কে জানাতে হয়, সতর্ক করতে হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কোনো রকম নোটিশ না দিয়েই তাকে ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ করেছেন, অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন। আগাম নোটিশ না দেওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগটুকু পাননি। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের দাবি, ওই প্রিভিলেজ নোটিশ গ্রহণ করে দরকারে সেটিকে প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হোক। मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो और देश की पुलिस के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना,
और इडियट जैसे बिहेव करना, इस तरह की जो कार्यपद्धति और इनके काम करने का तरीका है, ये दिखाता है कि अहंकार में आज भी एक परिवार जी रहा है। এ তো গেল রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নোটিশের প্রসঙ্গ। এদিকে পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপালও। পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে অসৎ উপায় ব্যবহার রুখতে সংশোধনী বিলের বিতর্ক চলাকালীন ভুল তথ্য দিয়ে সংসদকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে লোকসভা স্পিকারের কাছে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জমা দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা পিএসসি চেয়ারম্যান কেসি বেণুগোপাল। Yes. The privilege motion is very clear. While replying in the Lok Sabha, MOS Jitendra Singh ji told that there was no firing happened during. You are all media people in Delhi. How many times media themselves shown this thing? Entire social media, this picture was there. Our honorable LOP already completely make it clear with a clear-cut evidence of a boy having pellet gun in his. কি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? জিতেন্দ্র সিং সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিন্দিতে বলেন, দ্বিতীয় বারবার এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে কোনো গুলি চালানোর ঘটনাই ঘটেনি, শুধুমাত্র টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। যখন গুলিই চলেনি তখন আদেশ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর এই আদেশ দেওয়ার অধিকার ম্যাজিস্ট্রেটের রয়েছে, কোনো মন্ত্রীর নয়। कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के। লোকসভার অধ্যক্ষকে লেখা চিঠিতে বেণুগোপাল অভিযোগ করেছেন, গত 29শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং দাবি করেছিলেন যে ছাত্র আন্দোলনের ওপর কোনো রকম গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেনি, শুধুমাত্র জলকামান এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। কেসি বেণুগোপালের দাবি, মন্ত্রীর এই বক্তব্য বাস্তব তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিবাদে গুলি চালানোর ঘটনা আসলেই ঘটেছে। এই ঘটনায় আহত ব্যক্তি এখনও চিকিৎসাধীন এবং সেই সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে রয়েছে। সংসদে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী সজ্ঞানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পেশ করে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। দেশের সর্বোচ্চ আইনসভায় রেকর্ড করার আগে তথ্য যাচাই করা মন্ত্রীর মূল দায়িত্ব, আর তা না করায় এটি সরাসরি স্বাধিকার ভঙ্গের শামিল। How can a minister mislead the house like this? Students know about it, nation know about it. Now he is telling this is not used. That's a misleading statement by the minister. That's why I moved a privilege motion against him. এই যুক্তিতে লোকসভার রুলস অফ প্রসিডিওরের 222 নম্বর নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের কাজ শুরু করে বিষয়টি প্রিভিলেজ কমিটির কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন কেসি বেণুগোপাল। সব মিলিয়ে অধিবেশন চলাকালীন দুই শিবিরের এই রাজনৈতিক তরজায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সংসদ চত্বর। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।